देश विदेश बैठे साढ़े सारे दर्शक जो इस समय जुड़ चुके हैं डी पंजाबी चैनल के नाल उन्हां दा निघा स्वागत करते हैं जी अज दे लाइव प्रोग्राम अज दी गल दे विच। सो अज दी गल दे विच मैं हाज़र हाँ जी नवजोत कौर सिद्धू प्रोग्राम नूं लैके अज जिहड़ा खास विशा असीं इस प्रोग्राम विच शामिल करन जा रहे हैं वो है जी जो अज मसला जिहड़ा अज ही पक्या होया असीं गल कर लगे हैं जी RBI दी क्लीन नोट नीति 2000 रुपए के नोट की वापसी एक चर्चा इस विषय के उत्ते अज असीं गलबात करांगे। अफवाहां दा जिहड़ा बाजार गर्म है इन्हां नोटां दी वापसी नूं लैके इस करके डी पंजाबी दे वल्लों खास तौर ते अज इस प्रोग्राम नूं उलीकिया गया ताकि जो तरह तरह दीआं भ्रांतियां जिहड़ियां अफवाहां ने घूम रही ने लोगों के दिमाग दे विच उन्हां नूं असीं दूर कर सकीए। इस विषय के उत्ते गलबात करन दे लई अज दे मेहमान स्टूडियो च आ चुके हैं। तुहानूं मिलवाउंदे आ उन्हां दा स्वागत करदे आ सब तो पहलां सुरिंदर कपूर जी का। सुरिंदर जी स्टूडियो च बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। सुरिंदर जी डिप्टी GM ने SBI दे उन्होंने बिल्कुल नाल बैठे ने जी निखिल वर्मा जी जो कि पेशे वजों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। निखिल जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। अज जदों असीं गल करते हैं जी क्लीन नोट नीति की RBI की, सुरिंदर जी एक सवाल जिहड़ा सब तो पहला साडे भी दिमाग दे विच आउंदा एक आम पब्लिक होने के नाते जनता होने के नाते कि आखिर सरकार ने ये जिहड़ा स्टैप सीगा कदम क्यों चुक्या 2000 के जिहड़े नोट सीगे वो जमा कराउण नूं लैके। नवजोत जी जिहड़ी क्लीन नोट पॉलिसी है ये रिजर्व बैंक का एक पॉलिसी डिसीजन है। समय समय ते रिजर्व बैंक जरूरत मुताबिक इहनूं लैंदा जांदा। एक्चुअली की सीगा जिहड़े जिहड़े 2000 के नोट सीगे ना इन्हां जिहड़ा लाइफ स्पैन है वो 4 ते 5 साल है बेसिकली जी। ते 89% जिहड़ी करंसी है जिहड़ी डिनोमिनेशन है 2000 नोट्स की 2017 तक इशू हो चुकी सी। इसका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका सीगा। इस करके इन्हां नोट्स नूं सर्कुलेशन चों विड्रॉ करना सीगा। इस करके इन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया रिजर्व बैंक ने तो इस करके इन्होंने इनू सर्कुलेशन चों बाहर कढ़ने की कोशिश की। और एक जड़ा मेन जड़ा अफवाह लगता है भी देखो दी विड्रॉ कर लिया ये हो गया वो हो गया इनकनवीनियंस होएगी पब्लिक नूं। कोई इनकनवीनियंस नहीं होनी। बेसिकली जी ये 2000 करंसी नोट की डिनोमिनेशन है टोटल सर्कुलेशन जी मनी दी है वह 10.8% है। इसका मतलब है कि 2000 का नोट भी आप विड्रॉ कर लिया विड्रॉ करने के बाद पब्लिक को 90 90% मनी हैगी है। इस करके तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बेसिकली लाइफ स्पैन के चक्कर दे विच लाइफ स्पैन जा एक रूटीन मैटर है एक पॉलिसी डिसीजन है। इस करके इन्होंने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन्हूं विड्रॉ किया जी। निखिल जी एक आपां होर चीज़ गल करते हैं कि लोगों नूं आपां कहने कि किसी तरह का कोई उन्होंने दिमाग ते इस चीज़ का प्रभाव कि 2000 के नोट से पहला नवे नोट आए उस तो बाद हुणे वापस जिहड़े लै जा रहे हैं क्लीन नोट नीति जिहड़ी अप्लाई की जा रही है कि इस चीज़ का लैके लोगों का किस तरह का प्रभाव जिहड़ा तुसीं देख रहे हो। वैसे तो मैं लोगों को यही कहना चाहांगा कि जिहड़ी गवर्नमेंट की क्लीन नोट पॉलिसी आई है उहदे विच इन्होंने जिहड़ा प्लान ऑफ एक्शन है 2 पार्ट्स डिवाइड किया। एक तो इन्होंने बैंकिंग नूं इंस्ट्रक्शन दी है दूसरा ये कस्टमर वास्ते है। बैंकां नूं इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन इशू की है कि कोई भी तुहाडे कोल कस्टमर आंदा उन्होंने 2000 के नोट तुसीं इशू नहीं करोगे ब्रांच दे विच ते जिन्ने भी करंसी चेस्ट है उन्होंने इंस्ट्रक्शन है कि विड्रॉल 2000 की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है वो विड्रॉ नहीं कर सकती। तो कस्टमर वास्ते इन्होंने बड़ा वधिया एक्शन ऑफ प्लान बनाया हुआ है। हुण जिहड़े 2000 के नोट है हुण बैंक उन्होंने ये किया कि कस्टमर कोई भी अपने अकाउंट से तुसीं जिन्ना मर्जी पैसे जमा करा सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी ना 23 मई की वेट करने की लोड़ है तुसीं कल तो ही करा सकते हो। जिहड़ी 23 मई नूं इन्होंने रिलीज़ किया सिर्फ एक्सचेंज फैसिलिटी वास्ते है। तुसीं इंडिया की किसी भी ब्रांच से जाके चाहे तुहाडा अकाउंट उहदे विच हैगा चाहे नहीं हैगा तुसीं उत्थों जाके अपने 2000 के नोट अप टू 20,000 वन डे तुसीं उत्थे जाके एक्सचेंज करवा सकते हो। इस करके पब्लिक नूं पैनिक करने की कोई लोड़ नहीं है जी। सुंदर जी आपां जिहड़ी गल करदे कि समा दिता गया कि असीं सर ने गल कीती कि 23 तरीक तो वो नोट 23 मई तो शुरू किन्ने दिन का जिहड़ा समा आ कि उस तो बाद अगर वो समा निकल जांदा अगर फिर भी कोई करंसी अपनी जमा करवाउणा चाहुंदा है तो की करवा सकदा। देखो 23 मई तो स्टार्ट होना जी और 30 सितंबर तक ना डेडलाइन दी है। उसके बाद हाले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं नोटिफिकेशन नहीं गवर्नमेंट की करेगी। ये क्या है रिजर्व बैंक ने कहा है भी तुसी किसी भी ब्रांच तुहाडा अकाउंट A ब्रांच है तुसी B बैंक से जा सकते हो C बैंक से जा सकते हो कोई भी बैंक तुहानूं इनकार नहीं करेगा। और सब तो जी एक बड़ी खास चीज़ जी कही है रिजर्व बैंक ने लोगों की कन्वीनियंस ख्याल रखने वास्ते जिथे अनबैंकड एरियाज ने जिथे बैंक नहीं पिंडां दे विच दूर दराज एरियाज उत्थे सर्विस सेंटर ने सेवा केंद्र ने बिजनेस कारस्पोंडेंट्स ने वो भी नोट एक्सचेंज करके देंगे। और तुसी पर डे जड़ा है अपना 2 नोट एक्सचेंज करा सकते हो 4000 के करीब। और एक चीज़ जी बड़ी खूबसूरत जी सब तो इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट दसिया भी तुहानूं घबराउण की कोई जरूरत तुसी अपने अकाउंट दे विच अनलिमिटेड पैसा जिन्ना तुसी जमा कराना चाहते करा सकते हो। इस करके तुहानूं कोई ऐसा नहीं देखो सिंपल जी गल है जड़ा इहदा एक लॉजिक आपां लॉजिकली देखिए जड़ा 2000 का नोट करंसी नोट है 6
6.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3.62 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਿਸਿਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਸਿਟ ਮਨੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ 90% ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਬੜਾ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆਏਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਬੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਬਰਲ ਟਰਮਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਇਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਕਾਫੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਪਿਆ, ਘਰੇ ਪਿਆ, ਆਈਡਲ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੋ बैंकिंग इंडस्ट्री जिसलिए आ गया, बैंक को जब डिपॉजिट आ गया, बैंक को फंड्स आ गए, बैंक से क्या करना है। देखो बैंक्स आर बेसिकली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने पैसा आके देना, लोन से लेना, ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਨਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, ਆਸਾਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ, ਮੈਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੂਸਟਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਆਇਆ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਧਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਡਰਾਅਲ ਫਰਮ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ। ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਆਏਗੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਸੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨਨੈਸ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਛਪਾਈ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੇਵਲ 10% ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। 90% ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ATM 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 500 ਦੇ ਨੋਟ ਲੈ ਆਓ, ਜਮਾ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਨੈਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕੇਲ ਕਸੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 100, 200 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ RBI ਦੀ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੰਜਮਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਲਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਣੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 20,000 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, 20,000 ਪਰ ਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਸਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, 6.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2000 ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2000 ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟ ਪਿਆ ਉਹ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਿਸਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। 90% ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਕਰੰਸੀ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ 2017 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਲਣ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਬੈਂਕਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, RBI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ
ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਗੇ, 2000 ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 2000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੈਗੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ KYC ਨਾਮਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 234 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ, ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ABCD ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ 20000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਪੈਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਪ ਟੂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਤੋਂ 2, ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਵਰ 10 ਤੋਂ 4 ਹੈ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਅਫਵਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 90% ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 10% ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਾਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਇਫੈਕਟ। ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਿਸਿਟ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ। ਜੀ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, MSME ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨੋਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UPI ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ GPay ਵਗੈਰਾ, PTM ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰੂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ ਜੀ ਸੁੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 7.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 2000 ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ
ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਆਏਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ डिपॉजिट्स ਨੂੰ आइडल मनी तो रखेगा नहीं, क्योंकि बैंक्स आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसले होणगे तो क्या करनगे? लोनिंग देणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ जनरेट करने से नवी स्कीमां फ्लोट की जाएगी। ईवन अज की डेट च देखो CGTMSE जिस तरह लोन है, बैंक का लोन है विदाउट कोलेटरल है, विदाउट गारंटी है। इस किस्म दी स्टार्टअप स्कीम्स है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है। इस स्कीम्स नूं मेरी जिहड़ी अपनी गट फीलिंग है, जिहड़ी मेरी जजमेंट है, क्योंकि बैंक्स विल बी फ्लश ऑफ फंड्स। इन्ने फंड्स इसलिए होणगे और नैशनल इकानमी नूं रिवाइव करना सी, इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वास्ते इस फंड्स नूं काफ़ी क्रैडिट ग्रोथ जिहड़ी है, क्रैडिट ग्रोथ वधेगी। जिसले क्रैडिट ग्रोथ वधेगी, देखो असीं कह रहे हैं ट्रिलियन इकानमी साडी बन रही है, वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस कोई दो राय नहीं है। इस एस्पेक्ट में सोच के रिजर्व बैंक ने, क्योंकि रिजर्व बैंक का जो डिसीजन है क्लीन नोट पॉलिसी का ओवरनाइट डिसीजन नहीं है, एक चीज मान के चलोगे इस कई ब्रेन्स लगे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੇਨ ਇੱਕ दिस इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर है भी किस तरह ਅਸੀਂ 5 ट्रिलियन इकॉनमी ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ इसलिए ਹੋਈ। ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, मैं सपोज मैं एक छोटा जा काम शुरू किया, अगर मैं अपना काम शुरू किया, मैं अपने लिवलीहुड कमाया तो मैं 4 बंदे और लिवलीहुड देंगा। बिल्कुल से इट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ वेरी वेरी राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਅ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਤੇ पिछले 5-7 सालों का अगर आप देखिए, 10 सालों आप देखिए PM ने जी मुद्रा योजना आप किन्ना फंड्स दिते, किन्नी इंप्लॉयमेंट जनरेट की। और इंप्लॉयमेंट जनरेट करने से, बिजनेस सैटअप करने से तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल पैसा कितों आएगा? इतों पैसा आएगा। रिजर्व बैंक का जो बड़ा सोचा समझिया, और इट विल बी अ गेम चेंजर, एक गेम चेंजर होएगा। और इट इज़ अ राइट स्टेप है। इंप्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होगी, नेशन की जी इकॉनमी बड़ी डिवेलप करेगी। दिस इज माई जजमेंट जी। सो RBI की क्लीन नोट जी नीति है, असीं उहदा सारा खुलियां बाहां नाल स्वागत करिए, क्योंकि जदों असीं भारत की इकॉनमी की गल करांगे, यूथ की गल करांगे, बिजनेस की गल करांगे, इंप्लॉयमेंट की गल करांगे, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।